गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पिता जी जिन्हां दा विआह है जो माता गंगा जी नाल पिंड मऊ विखे हुंदा है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव पिता महाराज जियां दे आनंद कारज दे नाल एक बड़ी प्यारी घटना जो साडे इतिहास ने साम के रखी है, क्योंकि पुरातन समयां दे अंदर जदों बरातां जांदियां हुंदियां सन ते एक दिन दो दिन पड़ा करके ते फिर उथों परत के आउणा। उहदा कारण हुंदा सी क्योंकि साधन नहीं इन्ने हुंदे सन, बरातां ने तुर के जाना, घोड़ियां ते जाना, ते इस करके ये अक्सर हुंदा सी। फिर उन्हां दो दिनां दे अंदर उत्थे जिहड़े ते दुनियावी लोक ने होर बेअंत प्रकार दीयां जिवें अजकल पार्टियां चलदियां ने, जश्न मनाए जांदे ने, उवें ही वो पुरातन समयां च कीता जाता सी। पर सतगुरां ने गुरसिख प्यारियां ने एक वखरा मार्ग जो इस धरत दे लोकां नूं देना सी। फिर उन्हां दिनां दे अंदर सतगुरु जी सिੱਖੀ दा प्रचार करदे रहे, गुरु की बाणी दा कीर्तन होया करना, उत्थे संगत होया करनी, नाम अभ्यास दीयां गल्लां चलिया करनियां। ते वड्डी गल सतगुरु सच्चे पिता जी आप उथे गतकाबाजी, नेजेबाजी, घोड़सवारी दे कौतक करते रहे, क्योंकि बहुता आपां सतगुरां दा जीवन अक्सर ही सुनिया, गुरु की बाणी उच्चारण कीती आ। सतगुरु जी ने दुनिया दे हर दुख नूं, ईरखा नूं अपने पिंडे ते सहारिया। धन गुरु अपने गुरु अर्जुन देव महाराज तत्ती तवी ते बैठे ने। सो ये सारे असीं उन्हां दे जीवन नूं जाणदे हां, पर असीं ये बहुत घट जानते हैं कि सतगुरु जी बहुत कह लीए कि भारी शस्त्रबाज सन। गुरु साहब वर्गा घोड़ा कोई नहीं सी दौड़ा सकता। सतगुरु सच्चे पिता जी गतका आप खेड लैंदे सन। सो यही एक कारण होया जदों मऊ पिंड सतगुरु जी पहुंचे, होर बेअंत कौतक होए। उत्थे ना उन्होंने एक नाटकी कौतक सतगुरां नाल इह कीता कि तुसी साडे पिंड दी धी विआहण आए हो, तुहानूं लोक पंचम पातशाह कहंदे ने, सिख तुहाडे मुरीद ने। एक कौतक ये कीता कि तुसी चलदे घोड़े ते बैठिया बैठिया हत्थ फड़ के नेजा ते तुसी इस किले नूं पुੱਟਣਾ। फिर असीं मन्नांगे कि वाकई जो साडे नगर ने, परिवार ने जवाई लभ्या। ये बहुत सतगुरु पिता की जो उपमा है वो जिहड़ी है सुहिरद है, चंगी है, लाजमी करनी बनती आ। धन गुरु अर्जुन देव पिता महाराज जी सारा जानते सन। हुण अक्सर हुंदा की आ, आपां एक लकड़ लैने उन्होंने कट के छिल के ते धरती च गड्ड दिंदे आ कि किले वजों वरतना, पर उन्होंने की कीता एक रुख वढ के जिहदियां जड़ां धरती विच ही सन ते उत्तों इस तरीके का रूप देता कि जिवें किला गड्ढिया होवे। हुण गुरु साहब नूं कौन चारे संगत जी, अंतरजामी पुरख विधाते है पंचम पिता जी सतगुरु सच्चे पिता महाराज जी, जिन्हां दी रसना ते वाहिगुरु जी का नाम चत्तो पै रहिंदा है। वो धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी उस मऊ पिंड दे अंदर फिर चलते घोड़े ते बड़ी स्पीड नाल हाथ च नेजा फड़दे आ। उस वाहिगुरु जी नूं याद करदिआं इन्नी जोर दी नेजा धरती च मारदे आ कि जड़ां समेत किले नूं पुੱਟ के बाहर सੱਟ दिंदे आ। इत्थे फिर शर्मसार भी हुंदे आ ते उस समय क्योंकि चलो विआह दा माहौल हुंदा, ये सारे कर्म कीते जांदे आ। सतगुरु पिता जी इस नगर तो फिर माता गंगा जी नाल अपना आनंद कारज करा के श्री अमृतसर शहर परतदे आ। इत्थे वख-वख समा लिखिया 4 तो 5 साल, 5 तो 7 साल गुरां दे आनंद कारज नूं हो चुके, पर सतगुरु जां माता गंगा जी ने कदे भी मन दे अंदर ही नहीं जिता लिया कि साडे भी घरे जिहड़ी औलाद उस समय नाल आवे। फिर एक कारण ये बनिया कि संगतां अक्सर आउंदियां सन भेटावां लैके सतगुरु दी हजूर। एक बार काबल तो संगत कहंदे आ चल के आई, बड़ियां महंगे उन्होंने धन पदार्थ ते दुशाले लिआंदे। कहते माता गंगा जी ने ना उन्हां दुशालियां नूं तार दे उत्ते सुकने पाया ते उधर ध्यान पै गया इन्हां दी वड्डी जठानी है, उहदा नाम है बीबी करमो जी। ये बाबा प्रीति चंद जियां दे घरों सन, उन्हां दी पत्नी। जदों इन्हां दा ध्यान पिया ते बड़ी लोई लाखी होई, बड़े मन च ईरखा कीती ते बड़े कड़वे बोल इन्हें बोले। ते जदों इन्ना गुस्सा वेख्या, मत्थे ते टूड़ियां वेख्या ते बाबा प्रीति चंद जी आए, आके कह लगे तैनू की हो गया?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਘਰ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਸ਼ਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਠਾਠ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਔਤਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਤਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਲਚ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਮਲ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਿਰਜਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਔਰਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਚਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਿਤਾ 7ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਚਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆਦਮੀਰ 'ਚ, ਤੇ ਮਹੱਲਾ 6ਵਾਂ, ਮਹੱਲਾ 7ਵਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲਾ 8ਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਦੇ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਏਦਾਂ ਹਰ ਜੀ ਚਤਰ ਭੁਜ ਇਤ ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਧਾਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਇਹ ਤੁਕ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੰਸ ਬਣਨਾ, ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਛਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਪੀਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੰਸ ਬਣਨੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ,
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਝਬਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਇਹਾ ਉਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸਲ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਿਲਕ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਬਾਹਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਨਾ। ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਾ ਨਾ ਦਈਏ ਉਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਖੈਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਅਚਾਰ ਗੰਡਾ ਲੱਸੀ ਦੀ ਚਾਟੀ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਵੇਂ ਆਣੇ ਹੋਏ? ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਲਈ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਗਰਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰਜੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗਰਜ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕੂਗੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ। ਫਿਰ ਗੰਢਾ ਭਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਭੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ 1595 ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ 5 ਜੁਲਾਈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ 1594 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ 1594 ਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ 97 ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਮਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਲ ਆਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਈ ਫੱਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੋਭੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਦਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਾਈ ਇਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 200 ਰੁਪਇਆ 200 ਰਜਤ ਪਨ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਲਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਚਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਰਸੋਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਬੋਲ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਏ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਲਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸੂਲ ਉੱਠੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੀਜੀ ਚਾਲ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੱਪ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁਆ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਤੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸੂਲ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 1595 'ਚ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ 1606 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਆਮ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਭਾਗ ਕੇ ਬੜੇ ਅਸਹਿ ਅਕੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ, ਤੀਜੀ ਮਹਿਰਾਜ ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। 4 ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ ਕੈਦ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਚੰਦੂ ਨੇ ਪੜਪੁੰਜੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਕੜਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਤੱਤੀ ਪਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੀਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਚਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ। ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਪੱਕੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਚੰਦੂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਖੜਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਪੜਪੁੰਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹੀ ਚੰਦੂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰਮ ਕੜਛੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਵਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਕੜਛੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੜਛੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਝੱਲੇ ਜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਕੜਛੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕੜਛੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਪਵਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੜਛੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿਰਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ, ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਰੋ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭਰੋ, ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਖਰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਜੋੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1984 ਦਾ ਜੋ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, 12 ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ 10-10 ਜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ 50-50 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ।